गुड इवनिंग बंधुरा आशा करी सबाई भालो आछो। तो बंधुरा आमादेर दक्षिण चब्बिश परगना सागरद्वीप चौरंगीते हयेछिलो ग्रामीण मेला। ता सेई ग्रामीण मेलाते हयेछिलो विज्ञान प्रदर्शनी, हस्तशिल्प एवं कृषि मेला। सागरद्वीपेर विभिन्न चाषीरा तादेर विभिन्न फलानो शस्य एवं फसल निये एसे तादेर सेई प्रदर्शनी देखिয়েছিল। सेई संगे हस्तशिल्प, छवि आँका থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাতের কারুকার্য তারও প্রতিযোগিতা ছিল। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ছিল। সেই ভিডিওটা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি, তোমরা দেখো, অবশ্যই ভালো লাগবে গ্রামীণ মেলার এই ভিডিওটা। শীত মানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামীণ মেলা, কৃষি মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী সব কিছু নিয়ে একদম শুরু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায়। সেই রকম আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সাগরদ্বীপ চৌরঙ্গিতে হয়ে গেল গ্রামীণ মেলা। মেলার বাইরের পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর, সাজানো গোছানো এবং চারিদিকে বসে আছে খাবারের দোকান, সেই সঙ্গে বসেছে কিছু স্টেশনারি দোকান। আর এখন বাজে বিকেল 5টা। এরই মধ্যে আমি চলে এসেছি গ্রামীণ মেলার আকর্ষণীয় সমস্ত কিছু প্রদর্শনী দেখার জন্য। ধীরে ধীরে সন্ধে হয়ে আসছে, আর সেই সঙ্গে মেলার মধ্যে দর্শনার্থীদের ভিড় জমছে। মেলার মধ্যে এসে দেখতে পেলাম একদিকে রয়েছে সাগরদ্বীপের চাষিদের ফলানো বিভিন্ন সবজি, একদিকে রয়েছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, আর একদিকে চলছে নাচ, গান, বাজনা, বক্তৃতা। ধীরে ধীরে দর্শনার্থীরা এসে তারা উপভোগ করছে। এখন চলে এসেছি হস্তশিল্প বিভাগে। নানান ধরনের ছবি, আকর্ষণীয় হাতের কারুকার্য এই জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি। ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা তারা তাদের এই শিল্পকলা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের প্রতিভা। চন্দ্রযান থেকে শুরু করে দেখতে পাচ্ছি মা সরস্বতীর প্রতিমা। এখানে রয়েছে আমাদের সাগরদ্বীপের চাষিদের বিভিন্ন সবজি, রয়েছে ফুলকপি, ওলকপি, ওল, বেগুন,
মূলো, বিভিন্ন সবজি দিয়ে এখানে প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে। এদিকটায় সাজানো রয়েছে শীতকালীন আকর্ষণীয় বিভিন্ন ফুলের বাহার। এখানে দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট ঘরবাড়ি, সেই সঙ্গে চাষাবাদের মাঠঘাট, একদম গ্রাম অঞ্চল। সুন্দরভাবে এই পরিবেশটা তুলে ধরা হয়েছে, গ্রামীণ পরিবেশ। এইবার আমরা যাব কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে। এবং নমস্কার ভালোবাসা জানাচ্ছি। আর মঞ্চের সামনে যারা এতক্ষণ কথা শুনছেন তাদের সকলকে আমি আমার এই ভুলটা আপনারা ধরিয়ে দেবেন। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার নমস্কার করে Class 5 from Jesse Memorial International School. I have made a model of solar eclipse. First of all, I tell what is eclipse. Eclipse is the partial or total blocking of the light of the sun evenly by the earth or the moon called eclipse. What is solar eclipse? When the moon falls between the earth or the moon called solar eclipse. Lunar eclipse. Lunar eclipse occurs when the earth between the sun and the moon called lunar eclipse. Thank you, sir. আচ্ছা, এটা কি বানিয়েছো তুমি? There are different layers of human body. Good afternoon. My name is Aditi. My name is Shruti Mandal. We are class 6. We create the model of different layers of human body. This is the skin of human body. Beneath the skin, the nervous system which has some foundation of the body. This is our muscular system for relaxation and construction of the muscle of body. Different kind of activities. Then we have organs. Ribcage, the ribcage have 24 bones and it protects the lungs and heart. Then comes our lungs. It helps us to breathe. We inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. এটা কার? আচ্ছা, ছোট করে বলো, ঠিক আছে? I am making project on global warming and how can we prevent it. Global warming happens due to excessive amount of carbon dioxide gas in our atmosphere. We can prevent it by using windmill and solar panel. It produces large kind of energy but not produce any harmful gases. So that's what they explain in the model. My name is Arya Naik from class 9. I have made Indian physiography map. I have divided India into 6 parts. North, East, West, South. North to East is known as Himalaya. This is northern hill, where we live here. This region, here agriculture is suitable because rainfall, it gets maximum level of rainfall. This is Peninsula Plateau. This is Thar Desert. This is coastal plain. This is coastal area. And this is island and Nicobar. And this is Lakshadweep. Thank you. Structure of the atmosphere. I am Apurna Halder from class 11. This is the structure of the atmosphere. We are living here. I say in English. বেঙ্গলি। এখানে আমরা সবাই থাকি। এটা হচ্ছে পৃথিবীর যেখানে পশু পাখি সবকিছু ভালোভাবে সার্ভাইভ করতে পারে, বাঁচতে পারে। ওই লেয়ারটাকে বলে ট্রোপোস্ফিয়ার। ট্রোপোস্ফিয়ার লেয়ার হচ্ছে 0 থেকে 18 কিলোমিটার লেন্থ। ওইখানটায় আমরা ভালো করে সার্ভাইভ করতে পারি।
আর যেখানে পোলার ডিপ হয় ওখানে 8 কিলোমিটার লেন্থ হয়, আর মাঝখানে ইকুয়েটরে হয় 18 কিলোমিটার লেন্থ। আর যত উপরের দিকে উঠবে তত টেম্পারেচার কমতে থাকবে। ট্রপোস্ফিয়ারের শেষে জায়গাটাকে বলে ট্রপোস্ফিয়ার। তারপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে এখানে এরোপ্লেন চলে, এখানে একটা আল্ট্রাভায়োলেট রে কাজ করে, এটা খুব ক্ষতিকারক আমাদের জন্য। তার জন্য এখানে ওজোন লেয়ার আছে, ওজোন লেয়ারের জন্য আল্ট্রাভায়োলেট রে অ্যাবজর্ব করে নেয়, শুষে নেয়, তাই জন্য আমাদের রোগটা আসে না, ওটার জন্য আমাদের ক্যান্সারও হতে পারে। আর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যেখানে শেষ হয় সেটাকে বলে স্ট্র্যাটোপস, ওটা হচ্ছে 18 থেকে 50 কিলোমিটার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার থাকে। তারপরে মেসোস্ফিয়ার হচ্ছে টেম্পারেচার খুবই কম থাকে, এখানটা হচ্ছে 50 কিলোমিটার থেকে 80 কিলোমিটার থাকে। তারপরে মেসোস্ফিয়ার যেখানে শেষ হয় ওটাকে বলে মেসোপজ। তারপরে শুরু হয় থার্মোস্ফিয়ারকে আবার আয়নোস্ফিয়ার বলা হয়। আর ওখানে ইলেকট্রিক পার্টিকেল চার্জ ওখানে থাকে, ওখানে রেডিও ওয়েভ কাজ করে, ওটার লেন্থ 80 কিলোমিটার থেকে 400 কিলোমিটার লেন্থ হয়। তারপরে স্টার্ট হয় এক্সোস্ফিয়ার হচ্ছে ওটা লাস্ট লেয়ার অ্যাটমসফিয়ার, ওখানটায় হচ্ছে সব থাকে, ওটাই আসলে আমাদের লাস্ট লেয়ার, কোনো অক্সিজেন থাকে না, অক্সিজেন কোনো প্রেজেন্ট নেই। ঠিক আছে, এটা কি বানিয়েছো? জলবিদ্যুৎ হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। আচ্ছা একটু বল। বাংলা না ইংলিশে? বাংলায়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। আচ্ছা, এটার কাজ হলো এটা ওয়াটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ড্যাম প্রথমে নদীর যে জলটা এটা প্রথমে একটা জায়গায় রিজার্ভ করে, ওদের যে রিজার্ভারটা আছে, করার পর এটা যখন গেটটা যখন খোলা হয়, এটা স্পিডটা অনেকটা থাকে, জলের ফোর্সটা অনেকটা থাকার কারণে এই টারবাইনটা স্পিন করে। আচ্ছা, আর এর ফলে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয়। আর ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয় একটা জায়গায় স্টোর করার পর সেটা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেটাকে আমরা ইউজ করি। এবার আমরা হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যামটাকে দেখিয়েছি কারণ এটা ইউজ করা ঠিক সেফ। এটা নদীর জলকে দূষিত করে না বা বায়ুকে দূষিত করে না, কারণ আমরা যখন কোল দেখতে পাই, কোল থেকে যে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয় ওটা বায়ু দূষণ করে, অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা বেশি করে বায়ুতে, কিন্তু এটা কোনো গ্যাসই রিলিজ করে না এবং জলকে দূষিত করে না। থ্যাংক ইউ। I am Shongita Bai from class 11 School International School. আমার প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ইন্টেরিয়র অফ দ্য আর্থ। এখানে আমি দেখাতে চাই যে পৃথিবীর ভেতরে কি আছে এবং তার কতগুলো ভাব আর কতগুলো পরিমাপ। যেহেতু দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী তৈরি করেছি একটা, আর এখান থেকে একটা পার্ট কেটে নিয়েছি, এটা এখানে বড় করে মানে দেখিয়েছি। আমাদের পৃথিবী মূলত 3 ধরনের ভাগ করা হয়, ক্রাস্ট, ম্যান্টেল আর কোর। যদি আমি ক্রাস্টের দিকে আসি, ক্রাস্টেও 2 রকমই আছে, কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট আর ওশানিক ক্রাস্ট। ক্রাস্টের মধ্যে মেনলি আসে কি নদী, পাথর, মিনারেল, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি। ক্রাস্ট শুরু হয় কোথা থেকে? পোলার ডিসকন্টিনিউ থেকে, আর এন্ড হয় পোলার ডিসকন্টিনিউতে। এর পুরো পরিমাপ হচ্ছে 30 কিলোমিটার। আর যখন আমি মেন্টালে আসবো দেখবো যে মেন্টালের টোটাল পরিমাপ হচ্ছে 2900 কিলোমিটার। ভাগ আছে আপার মেন্টাল, লোয়ার মেন্টাল। আপার মেন্টাল স্টার্ট হয় অ্যাস্ট্রোস্ফিয়ার থেকে, অ্যাস্ট্রোস্ফিয়ারের লেন্থ হচ্ছে 400 কিলোমিটার। আর এটা হচ্ছে আপার মেন্টাল আর লোয়ার মেন্টাল, দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আপার মেন্টাল আর লোয়ার মেন্টালের মাঝখানে আছে র্যাপিডলি ডিসকন্টিনিউ, আর এটা এন্ড হয় 2900 কিলোমিটারই। যখন আমি কোর পোর্শনে আসবো, কোরেরও 2টো ভাগ আছে, ইনার কোর, আউটার কোর। আউটার কোর হচ্ছে লিকুইড আর ইনার কোর হচ্ছে সলিড। এই দুটোর মাঝখানে আছে লেহমান ডিসকন্টিনিউটি। আর এটা হচ্ছে শুরু হয় 2900 থেকে আর শেষ হয় একদম সেন্টার অফ দ্য আর্থে। আর যা হচ্ছে তোমার এখানে লোয়ার মেন্টাল আর আউটার কোরের মাঝখানে আছে গুটেনবার্গ ডিসকন্টিনিউটি। আর এটা টোটালি হচ্ছে একটা পৃথিবীর প্রসেস কি আছে এটা দেখানো হয়েছে। থ্যাংক ইউ, এটাই আমার প্রজেক্ট ছিল। তো আমরা আমাদের গঙ্গাসাগরের যে বর্তমান যে প্রবলেমটা, যেটা বহুদিন ধরেই চলে আসছে, ওটাই আমরা তুলে ধরবো আজকে আমাদের মডেলের মাধ্যমে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক গঙ্গাসাগরে আসে এবং গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন লোক বাইরে যান, তাদের যাতায়াতের মাধ্যম হলো ভ্যাসেল, জাহাজ বা নৌকা। কিন্তু সবসময় আমরা এই পরিষেবাগুলো পাই না, কারণ বিভিন্ন কারণ আছে। আর তার সব থেকে বড় কারণ হলো চড়া পড়ে যাওয়া। চড়াটা মানে একটা জায়গায় পলি, বালি, পাথর এসব জমে গিয়ে একটা জায়গায় চড়া পড়ে যায়। চড়া পড়ে যাওয়ার কারণে ভ্যাসেলও কিন্তু চড়ায় আটকে যেতে পারে। তো সেই জন্য আমরা সবসময় সময়সূচি দেখে কিংবা ভ্যাসেল ঘাটেও আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করি ভ্যাসেল কখন আসবে। মানে অনেকের তো অনেক ইমার্জেন্সি কেস হতে পারে, রাত্রিবেলা সবসময় ভ্যাসেল পরিষেবাটা থাকে না। তো যেই জন্য আমাদের একটা সলিউশন দরকার, যাতে আমাদের পরবর্তী সময়ে এগুলো না ফেস করতে
দ্য সলিউশন হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট অথরিটিকে দিয়ে আমাদের একটা ব্রিজ কনস্ট্রাক্ট করা উচিত, যাতে আমাদের কোনো টাইম ইজিলি আমরা ট্রাভেল করতে পারি এক জায়গা থেকে অপর জায়গায়, এবং আমাদের এটা গঙ্গাসাগর মানুষ বা বাইরের মানুষ পক্ষেই সুবিধাজনক, যাতায়াতের সুবিধা তো আমরা আমাদের মডেলের মাধ্যমে এই বার্তাটি সরকারকে জানাতে চাইছি। আমাদের একটা ব্রিজ এটা হলো আমাদের এলিভেটেড অ্যাম্বুলেন্স। অনেক সময় দেখেন যে বড় বড় শহর, সেই শহরে ট্রাফিক জ্যাম হয়, অ্যাম্বুলেন্স যেতে পারে না সেটা ঠিক, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে যে পেশেন্ট থাকে সেও অনেক সময় মারা যায় ট্রাফিক জ্যামে। সেই জন্য আমরা বলেছি এলিভেটেড অ্যাম্বুলেন্স। এই এলিভেটেড অ্যাম্বুলেন্স যখনই ট্রাফিক জ্যাম ক্লিয়ার হবে তখন এই অ্যাম্বুলেন্স হাইড্রোলিক প্রেসার ইউজ করে ঠিক মতন হসপিটালে পেশেন্টকে ছেড়ে দিয়ে আবার ব্যাকআপ চলে আসবে পেশেন্ট আনতে। এই ব্যবস্থাটা এখন জার্মান এবং জাপানে চলছে, কিন্তু ইন্ডিয়ায় চলছে না। এর ফলে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে যারা ট্রাফিক জ্যামের উপরে বিনা চিকিৎসায়। আমরা চাই যে আমাদের ইন্ডিয়াতে এরকম বিনা চিকিৎসায় না মারা যাওয়া লোক থাকুক, কারণ ইন্ডিয়ার প্রচণ্ড পপুলেশন, এটা ইন্ডিয়ায় অনেক সুবিধা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, একটু বলো, বাংলায় বলো। আমরা সবাই দেখেছি যে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে, ফ্যাক্টরি থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া বার হতে আসছে, এবং গাড়ি থেকে, যে চলন্ত গাড়ি থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া বার হয়ে আসছে, এবং সেই ধোঁয়াগুলো যখন বার হচ্ছে, পলিউটেড ধোঁয়াগুলো, সেগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাটমসফিয়ারে গিয়ে মিশছে। যখন সেই অ্যাটমসফিয়ারে মিশছে, অ্যাটমসফিয়ারে বিভিন্ন ধরনের জিনিস রয়েছে, বিভিন্ন টাইপের কেমিক্যালস রয়েছে, ওয়াটার রয়েছে, এবং অন্যান্য টাইপের জিনিসও আছে, অক্সিজেনও আছে। যখন এই গ্যাসেসগুলো গিয়ে রিঅ্যাক্ট করছে সেগুলোর সাথে, এবং এই গ্যাসগুলো যখন রিঅ্যাক্ট হচ্ছে তখন সেগুলো গ্যাসগুলো অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে। এবার CO2 আমরা জানি, এখানে দেখুন CO2 কার্বন ডাই অক্সাইড চলন্ত গাড়ি থেকে বার হচ্ছে। যখন এটা হচ্ছে তখন CO2 কিন্তু অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, মানে কার্বনিক অ্যাসিড। যখন সব কিছু অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টিটাও কিন্তু অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে, বৃষ্টিটাও কিন্তু অ্যাসিডে হচ্ছে। যখন যেই বৃষ্টিটা যে প্রান্তে পড়ছে তখন সেই জায়গার গাছপালা মারা যাচ্ছে, পশু পাখির বিভিন্ন রকমের ক্ষতি হচ্ছে এবং তারাও মারা যাচ্ছে। আর যদি অ্যাসিডের একটু পিএইচটা বেশি হয়, আমাদের স্কিনে যদি পড়ে, তখন আমাদের স্কিনে কিন্তু জ্বালা অনুভব করতে পারবে। আর আরেকটা জিনিস, যে আমাদের মার্বেল হাউসে যদি কোনো অ্যাসিডেন্ট পড়ে, তাহলে কিন্তু মার্বেল হাউসটা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং এরকম কালার চেঞ্জ হতে পারবে, ছোপ ছোপ দাগ আসবে। এবং আমরা দেখেছি যে কিছুদিন আগে তাজমহলে ছোপ ছোপ দাগ এসেছিল তাজমহলে, কারণ এই কারণে অ্যাসিডেন্টের জন্য। rain water harvesting, and I am Nonita Mundra from JC Memorial International School, class 9. Now I am here to demonstrate a model, rainwater harvesting. At first we have to know what is rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a collecting rainwater from the rooftop of the house, and over our house I placed a tank, and when rain was happening, and then water is flowing on the tank, and from this tank water goes to the water filter through this pipe, and from the water filter water goes to the water tank, and from this water tank water we can cultivate many trees, we can wash our clothes, garden. আচ্ছা স্যার, এখানটা হচ্ছে মানে কৃষকরা চাষবাস করতে পারবে, এবং আগেকার দিনে কি হতো, চাষবাসের জন্য জল খুব প্রয়োজন হতো, এবার ওই জলটা আনার জন্য ওদের খুব দূরে যেতে হতো, সেটা খুব ওদের কষ্ট হতো। এখনকার দিনে ওদের কষ্ট কমানোর জন্য সোলার পাওয়ার সিস্টেম বলে একটা ইনভেনশন রয়েছে, যেটা দ্বারা ওরা চার্জ করে মোটরটাকে অ্যাটাচ করে ওরা ওদের কাল্টিভেশনে জল দিতে পারে। থ্যাংক ইউ। জল একটু বলো। নদীতে জল আছে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে সূর্য। হ্যাঁ, সূর্য যখন একটা তাপ দেবে তখন এটা বাষ্প হয়ে মেঘ তৈরি হবে। আচ্ছা, তো মেঘগুলো অনেক ঘনীভূত হয়ে যখন বৃষ্টিপাত করবে, এটা পাহাড় এলাকা, উঁচু এলাকা, এখানে বৃষ্টিপাত করলে আবার নিচু এলাকায় এগুলো ফিরে আসবে, জল ফিরে আসলে নদীতে আবার সূর্য আছে বাষ্প তৈরি করে তারপরে মেঘ তৈরি করবে। তো এটা একটা চক্রের মতো হয়ে গেছে, এটা জল চক্র। ওয়াটার সাইকেল অথবা হাইড্রোলজিক সাইকেল। বেঙ্গলি আর ইংলিশ, বাংলায় বলো। আমি চিটাটো ক্যারো ক্লাস 4 পড়ি। এটা হাইড্রোলিক বড় বড় বিল্ডিং জিনিস তোলার জন্য আমাদের অসুবিধা এবং খাটনি হয়। এটা পাশাপাশি যারা বেশি পরিশ্রম করে এটা আছে কলকাতা। স্যার, can I explain Bengali or English? বাংলা। এটা হচ্ছে হিমোডায়ালাইসিস প্রসেস। এটা হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল কিডনি। যখন আমাদের রক্ত পরিষ্কার হয় না, মানে কিডনি যখন রক্তটা পরিষ্কার করা ফেল হয়ে যায়, মানে
কিডনি আসল কাজ হচ্ছে রক্ত পরিষ্কার করা, সেটা যখন করে না, ফেল হয়ে যায়, তখন ডক্টর আমাদের এই প্রসেসটা করাতে বলে। নর্মালি এটা বাড়িতে হয় না, এটা হসপিটালে গিয়ে করাতে হয়। ডক্টর আমাদের হাতে দুটো চ্যানেল করে দেয়, একটা আর্টারিস একটা ভেনে। আর্টারিস থেকে হচ্ছে অশুদ্ধ রক্তটাকে নেওয়া হয়, ব্লাড পাম্পের মাধ্যমে ডায়ালাইসিসে যায়, যেখানে আমাদের নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টগুলোকে সেপারেট করে দেয়, দিয়ে একটা অন্য একটা কন্টেনারে দিয়ে দেয়, যেখানে আমাদের দিয়ে দেওয়ার সময় কিছু হেপারিন অ্যাড করা হয় যাতে না ব্লাডটা ক্লট হয়। I am signing Priya from class 9 from Decimal International School. I am একটা মডেল তৈরি করেছি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট স্মার্ট সিটি হচ্ছে একটা শহর, যে শহরে সোলার প্যানেলের সাহায্যে গাড়িকে চার্জ করা হয় এবং গাড়ি কোনো ধোঁয়া ছাড়ে না। চলে যেটা নিজে নিজে চলে, যেখানে কোনো মানুষ সহজ হয় না ওটাকে চালাতে। তো এটা 2017 সালে সরকার লঞ্চ করেছিল, যেটা অনেক জায়গায় ফেল হয়ে গেছিল, কিন্তু এখনো যদি আমরা দেখি আমাদের ভারতবর্ষে অনেক রাজ্যে এরকম একটা স্মার্ট সিটি একটা শহর আছে। তো এই শহরে প্রধানত সরকার কৃত্রিম বুদ্ধির সাথে সবকিছু চালায়। এটা মাই নেম ইজ দেবনন্দিনী দাস ফ্রম ক্লাস 6। এখানে আমি বানিয়েছি ওয়াটার পিউরিফিকেশন, 4 স্টেজ ওয়াটার পিউরিফিকেশন। এখানে বিগ স্টোন আছে, স্মল স্টোন আছে, স্যান্ড আছে অ্যান্ড লাস্ট ওয়াটার। যখন আমরা এখানে জল ঢালবো তখন এই বড় স্টোনগুলো জলটাকে পিউরিফাই করবে, তারপর জলটা সেকেন্ড ক্লাসে আসবে। সেকেন্ড ক্লাসে স্মল স্টোন জলটাকে পিউরিফাই করে থার্ড ক্লাসে পাঠাবে, যেখানে স্যান্ড আছে ওটা 95% জলকে ক্লিয়ার করে ফোর্থ ক্লাসে পাঠাবে। আর ফাইনাল ওখানে কটন আছে, যখন জলটা এখানে আসবে তো কটনের সফটনেস দিয়ে জলটাকে 99.5% ক্লিয়ার করবে। তারপর জলটা এখানে আসবে, তারপর এটা আমরা যে কোনো কাজে ইউজ করতে পারি। আগেকার দিনের মানুষের কাছে এত টেকনোলজি ছিল না বলে ওরা এই প্রসেস ইউজ করতো জলটাকে পিউরিফাই করার জন্য। যদি এটা আমরা আমাদের বাড়িতে ইউজ করি তাহলে কিন্তু পিউরিফায়ারের পরিষ্কার জল পেতে পারবো, নোংরা জল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নতুন কোনো এক ভিডিওতে। আজকের মতো এ পর্যন্তই।